سپریم کورٹ کے ججوں نے 4-3 کے تناسب سے از خود نوٹس مسترد کر دیا۔ حکومت کا دعویٰ، 7 میں سے 2 جج رضا کرانہ طور پر بینچ سے الگ ہوئے۔ 2 ججز نے بھی کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق نوٹ سے اتفاق کیا۔ وزیر قانون کا صدر مملکت پر آئین شکنی کا الزام، فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا موقف، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے بھی وزیر قانون کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم، صدر کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اقدام درست قرار۔ الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورت کی ہدایت، خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے دی گئی تاریخ کالعدم۔ گورنر کے پی نے انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی، 5 رکنی بینچ کا 3-2 سے اکثریتی فیصلہ۔ انتخابات کے لیے اداروں کو الیکشن کمیشن کی مدد کی ہدایت۔ بینچ کے 2 ممبران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل کے فیصلے سے اختلاف، درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض، بینچ سے علیحدگی اختیار کرنے والے جسٹس یاحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے نوٹس سے اتفاق۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، جیل بھرو تحریک ختم کر دی۔ یہ 90 کی دہائی نہیں، عدلیہ پر حملے کر کے کوئی مفاد حاصل نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کو 2 ٹوک پیغام، ہفتے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان، حکمرانوں پر کرپشن کیسز معاف کرانے کا الزام بھی لگا دیا، خود پر مزید حملوں کے خدشے کا اظہار۔ عدالتی فیصلے پر زمان پارک میں خوشی کا سما، کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا۔ اختلاف کرنے والے جج بھی 90 روز میں انتخابات کے حامی ہیں۔ عدالت نے الیکشن سے فرار کے راستے بند کر دیے۔ فواد چودھری کا وسائل نہ ہونے کا جواز ماننے سے انکار، شیخ رشید نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہونے سے نئے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات ممکن بنانے کے لیے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ جو جج بینچ میں شامل نہیں، انہیں فیصلے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اعتزاز احسن نے عدالتی فیصلہ حکومت کے حق میں ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو نگراں حکومتیں غیر قانونی ہو جائیں گی، جیالی رہنما کا موقف۔ پی ٹی آئی کے اسد عمر، علی نواز اوان اور راجہ خرم نواز کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں نشستوں پر ضمنی الیکشن بھی روک دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی قاسم سوری کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن روکنے کا حکم۔ عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی چھپانے پر نااہلی کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دستاویزات داخل کرانے کی درخواست منظور، سماعت 8 مارچ تک ملتوی۔ عطا تارڑ کا عمران خان پر عدالتوں سے فرار کا الزام، اثاثے ہوں یا اولاد ظاہر نہ کرنے پر نااہلی ہوتی ہے، پارٹی سربراہ چاہے ایم این اے ہو یا نہ ہو یہ قانون لگے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا موقف، کیسز کے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا مطالبہ۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ، دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ تھانہ رمنا میں درج۔ عمران خان، راجہ خرم نواز، مراد سعید اور علی نواز اوان سمیت 25 پی ٹی آئی کے کارکنان ملزمان نامزد۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا، عدلیہ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر لی، اسلحے سمیت حراست میں لیے جانے والے کئی افراد کے پولیس ملازم ہونے کا بھی انکشاف، توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی پیشی یقینی بنانے کا عزم۔ کرپشن کیسز میں فرد شہزادی کے گرد گھیرا تنگ، ایف آئی اے نے پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ کر لیا، وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی گئی، اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت سے ریڈ وارنٹ حاصل کیے جائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، سندھ میں پیپلز پارٹی کے رویے پر تحفظات کا اظہار، معاہدے پر عمل درآمد نہ کیے جانے کا شکوہ بھی کر دیا۔ وزیر اعظم کا معاشی مشکلات کے باوجود زلزلہ زدگان برادر ملکوں کی مدد جاری رکھنے کا عزم، شہباز شریف نے ترکی اور شام میں تباہی کے بعد ریسکیو خدمات سر انجام دینے والی ٹیموں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیڈ کوارٹرز انجینئرز ڈویژن راولپنڈی کا دورہ، ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کی مدد کرنے والی ریسکیو ٹیموں سے ملاقات، خدمات کو سراہا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے لیٹر کمی، نئی قیمت 267 روپے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 280 روپے لیٹر برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں 15 اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ناکافی قرار دے دی۔
IMF शराइत पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 40 से बढ़ाकर 45 रुपये फी लीटर कर दी। पेट्रोल पर पहले ही 50 रुपये फी लीटर भी वसूल की जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह जीरो बरकरार रहेगी। IMF की शराइत पर कड़वी गोलियां। बरामदी शोबे को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म। फौरी तौर पर 12 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी। किसानों को भी रियायती निर्खों पर बिजली की फरहमी बंद। फौरी तौर पर 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। IMF से मुआहिदे में ताखीर। अमरीकी डॉलर फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4.5 रुपये का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा, कदर 274 रुपये हो गई। मुल्क में महंगाई का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। फरवरी में महंगाई 31.55% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट पेश कर दी। रमजान रिलीफ पैकेज में 3 अरब 28 करोड़ रुपए की कमी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को दालों और चावल पर 20, आटे पर 27 और चीनी पर 11 रुपए किलो सब्सिडी मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहक़ीन को घी और चाय पर 100, आटे पर 51 रुपए, चीनी और दूध पर 30 रुपए फी किलो सब्सिडी देने का फैसला। हुकूमत का रमजानुल मुबारक में सहर और इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई ने सनतों को भी 24 घंटे बिजली की फरहमी जारी रखने का ऐलान कर दिया। खुर्रम दस्तगीर ने वाज़े किया कि जून 2023 तक तमाम बिलिंग डिजिटल मीटर्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदुम शुमारी का आगाज़। इमारतों के साथ आबादी को भी गिना जाएगा। कराची में डिजिटल मरदुम शुमारी पहले रोज़ी मसाइल का शिकार। बेशतर टैबलेट नकारा होने का इंकशाफ। महकमा शुमारियात ने अमले को नादरा ऑफिस से रुजू करने का हुक्म दे दिया। असातिज़ा ने सिक्योरिटी खदशात भी जाहिर कर दिए। फर्नीचर की तैयारी का सामान महंगा होने से कारोबार की रौनकें मांद पड़ गई। फर्नीचर्स एसोसिएशन ने डॉलर की आड़ में खाम माल मसनूई तौर पर महंगा होने का दावा। सिलसिला ना रुकने पर हड़ताल की धमकी। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के 60 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़ाई झगड़े, कार्य सरकार में मदाखलत, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। पुलिस ने मंगल की शब क्रैकडाउन के दौरान कई तलबा को गिरफ्तार किया था। बरतानिया में महंगाई की शरह 17% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अशियाए ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। फलों और सब्जियों की सप्लाई भी मामूल पर ना सकी। दूध, अंडों और खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल 1.55 डॉलर महंगा होकर 84 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल 1.86 डॉलर फी बैरल महंगा, कीमत 77 डॉलर तक पहुंच गई। इटली के बाद लीबिया के शहर बेनगाजी में भी गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्तियां डूब गईं। 3 पाकिस्तानी जाँ बहाक। तराबलस में सफारत खाने के जरिए मैयत पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। 32 कश्ती में सवार पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर इटली जा रहे थे। यूनान में लरीसा के करीब मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। कई बोगियां आग लगने के बाद पटरी से उतर गईं। 32 अफराद हलाक और 85 जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मज़ालिम फरवरी में मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 115 नौजवान गिरफ्तार। नाम निहाद सच ऑपरेशन के दौरान घरों और मस्जिद को भी नुकसान। भारतीय फौज मवेशी चोरी करने लगी। बांग्लादेशी सरहद पर किसानों ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की धुलाई कर दी। अपने जानवर बाजियाब कराने के बाद हथियार भी छीन लिए। रावलपिंडी में PSL मेले का पहला रोज पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 198 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद आमिर के 4 शिकार। किंग्स ने हदफ के उसूल के लिए कमर कस ली। PSL के नौजवान प्लेयर्स लेजेंड्स की मौजूदगी का फायदा उठाने लगे। पेशावर ज़ल्मी के सदर और साबिक कप्तान इंज़मामुल हक की लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक को मुफीद टिप्स। टेनिस बॉल को गीला करके बैटिंग प्रैक्टिस और स्ट्राइक रोटेट करने का मशवरा। इंग्लैंड की दी 100 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड। कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर करा लिया है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की 20 प्राइज 1 लाख पाउंड रखी गई है। कौमी वुमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ बतौर कप्तान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। बिस्मा बतौर प्लेयर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के इंडोर टेस्ट का पहला दिन। बॉलर्स के नाम। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 109 रन पर थे। मैथ्यू कूनीमैन में मैच और नेथन लाइन ने 3 शिकार किए। पहले दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर 156 रन बना लिए। हीर रांझा के हीरो एजाज दुरानी की दूसरी बरसी। 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वतन, फरिश्ता, धूप और साए मशहूर फिल्मों में शामिल। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन किरण। डिजाइनर कंपनियों ने 1950 की दहाई के मलबूसात नए अंदाज में मुतारिफ करा दिए।